प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकल आशार आज अध्याय में स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। दिन प्रतिदिन आपण माने आम कार्यक्रम जड़ित होथिबारु आपण मान धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण मान सहित रही तांकर महिमा प्रकाश करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य ध्यान करबा प्रसंगर शीर्षक होछि अतृप्त काहेकि। अतृप्त काहेकि आपण अतृप्त रहिबार कारण कौन? अनेक समय आम अन्य मान को देखी विचलित हो, अन्यर घर को देखी, अन्यर जमीबाड़ी को देखी, अन्यर गाड़ी को देखी, अन्यर लुगापटा को देखी, अन्यर गहना को देखी, अन्यर सैलरी को देखी, अन्यर इनकम को देखी, अन्यर पेंशन को देखी आम अनेक थर अतृप्त हो जाऊ, दुखित हो जाऊ। अरे से मठार एत अधिक पेंशन पाउछंती, मो ठारू परे रिटायरमेंट है अधिक पेंशन पाउछंती, मो ठारू कम पाठ पढ़े अधिक उपार्जन करुछंती, मो परे से चाकरी कले सुंदर घर बांधिछंती, दीटा गाड़ी रखिछंती। एते गोटे मन रे गोटे अतृप्त भाव आसे, गोटे मन रे गोटे वेदना, गोटे अकुहा वेदना थाए। अतृप्त काहेकि? बाइबल कौन कहूचे देखंतु। प्रथम तिमोथी 6 पूर्व तार 6, 7 और 8 लिखा जाए, ईश्वर परायणता संतोष भाव युक्त हेले प्रकृत रे विशेष लाभजनक। आमे जो ख्रिस्टियन जीवन काटुछु केमती हेबा दरकार? गोटे संतोष भाव रे आगु को बढ़िबा दरकार, तेबे विशेष लाभजनक। कारण आम्भे माने जगत को किछि आनी न, केही भी किछि आनी न, पुणी एठारू किछि घेनी जाई न पारो। तार 4 महला घर थाउ, तार 5टा कार थाउ, 50 भरी सुना थाउ, बैंक भर्ती टंका थाउ, जमीबाड़ी गदा गदा थाउ, पशुपल थांतु, बिजनेस बहुत करू थांतु, पेंशन अधिका पांतु, बामठार अधिक से दरमा पांतु, ए सबु पाइले मध्य सब एठी छाड़ी के जीवा पड़ी। आपण अतृप्त काहेकि होउछंती? आपण अधैर्य काहेकि होउछंती? आपण भांगी पडुछंती काहेकि? अनेक दिग्विजय सम्राट माने चली गले, किछि नहीं जाई नाहंती। अनेक सम्भ्रांत लोक माने चली गले, अनेक शिक्षित लोक माने तांको सब मेडल को रखी पळेले। जे कोनसी विश्व स्तर कोनसी सम्मान हो, नोबेल प्राइज हो कि भारत रत्न हो, एटे सब छाड़ी की गले। लोक मान तांको भूली भी गले, भूली गले, अनेक तांको चिन्ह भी पारु नाहंती। आमर अनेक मंत्री माने चली गले, केही तांको मने रखी नाहंती। आपण अतृप्त काहेकि होउछंती? कोन लिखा जाउछि? अन्न वस्त्र थिले आंभ मान निमंते यथेष्ट। कौन यथेष्ट? अन्न वस्त्र थिले यथेष्ट। आमे किछि आनी ना, पण एठु किछि घेनी जाई पारिबा नाही। आम पाई कौन यथेष्ट? आमान को पाई अन्न वस्त्र थिले यथेष्ट। प्रिय बंधु, आज आपण अतृप्त कि? आपण अशांति रे अछंती कि? अन्यर धन संपत्ति देखी, अन्यर मर्यादा देखी, अन्यर पोशाक पत्र देखी, अन्यर गाड़ी देखी, अन्यर घर देखी आपण भितर गोटे अतृप्तता आसूसी कि ओहो प्रभु मते आपण कहीं देले नहीं, मु कहीं सुख पाऊ नहीं। प्रभु मु कौन भूल करी? प्रभु मो सहित तो से एकाठी आसिले, मो ठारू भल पड़ी। गोटे अतृप्त, गोटे अशांति मनोभाव, तृप्ति मनोभाव नहीं।
ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ 30-31 ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏଣୁ କଣ ଖାଇବା ବା କଣ ପିଇବା କିମ୍ବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏସବୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଏହା ତୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଅତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କଣ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଠି ପାଆନ୍ତି, ସେଠି ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୁଡିଏ କାମ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତୃପ୍ତରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ତୃପ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି କିଛି ବହି ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କେହି କିଛି ଘେନିଯିବ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ ଏଠି ରହିଯିବ। ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ଯଶ, ତାର ପ୍ରତିଭା, ତାର ପ୍ରଭାବ, ତାର ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ରହିଯିବ। ଏଇଠୁ କେହି କିଛି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ଘର ଦେଖି, କାହାର ଜମିବାଡ଼ି ଦେଖି, କାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, କାହାର ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି, କାହାର ପିନ୍ଧାଉଳା ଦେଖି, କାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି, କାହାର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଦେଖି, କାହାର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଦେଖି। କଣ ପାଇଁ? ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିରର ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଟ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ରହିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ଭୋକ ଉପାସ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚଳିତ କାହିଁକି? ଅତୃପ୍ତ, ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତ ହଉ, କଣ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ନଥିବ, ଆମେ ନିରାଶରେ ହିଁ ରହିବା, ଆମେ ହତାଶ ହିଁ ରହିବା, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ କିଛି ନେଇପାରିବାନି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ଆମେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆପଣ ସବୁ ଧନକୁ ସଦ୍ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନ କରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମାନେ ଅତୃପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ତୃପ୍ତତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମର ସକଳ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଥା କାଳରେ ଯଥା ବିଷୟ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।